my dear students. Welcome to my channel Arshu Study Center. I am Anju Sheikh. I am going to start series of videos on part 1 of mathematics. I am sure my videos will be useful for both Marathi medium as well as English medium students. So let us start with first chapter, linear equations in two variables. दोन चलातील रेषीय समीकरणे. So we will be studying about linear equations in two variables. दोन चलातील रेषीय समीकरणे. Variables means चल संख्या whose value can be changed. See, this is the general form of linear equations in two variables. Ax plus by plus c is equal to 0. Where a as well as b is not equal to 0. दोन चलातील रेषीय समीकरणांचे हे जनरल स्वरूप आहे. ax अधिक by अधिक c बरोबर 0. a आणि b ची व्हॅल्यू ही 0 पेक्षा वेगळी आहे. सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द linear equations in two variables. Now let us perform an activity. Now see, there is a table in your textbook on page number 1 of the chapter linear equation in two variables. So in this activity 7 equations are given. We have to identify them whether these are linear equations in two variable. आता पहा आपल्याला ॲक्टिव्हिटी काय करायची आहे की तुम्हाला बुकमध्ये इक्वेशन्स दिले आहेत आणि ह्या इक्वेशन्समधून तुम्हाला डिसाईड करायचं आहे की ह्यातले दोन चलातील रेषीय समीकरणे कोणती आहेत. नाव सी इक्वेशन नंबर 1, 4m plus 3n is equal to 12. तर दोन चल. आता ह्या ठिकाणी m आणि n या दोन चल आहेत. टू व्हेरिएबल्स आर देअर. सो येस, दिस इज द लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स. नाव सी हियर 3x square minus 7y is equal to 13. Now in this equation, now you know the general form of linear equation in two variable. प्रत्येक पदाची कोटी किती आहे? 1 आहे. The power of each term should be 1. Here power of x is 2. That means it is not a linear equation in two variables. So here we will write no. Now here root 2x minus root 5y is equal to 16. Root 2x minus root 5y. So it is a linear equation in two variables because two variables are there, x and y. x आणि y ह्या दोन चल संख्या आहेत म्हणून हे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स आहे. सपोज हे इक्वेशन जर तुम्हाला अशा स्वरूपात दिलं असतं, रूट 2x मायनस रूट 5y. जर x आणि y हे सुद्धा रूट चिन्हाचे अंडर असते तर हे एका चलातील रेषीय समीकरण नाही. नाव सी इक्वेशन नंबर 4, 0x प्लस 6y मायनस 3 इज इक्वल टू 0. नाव सी द कोएफिशियंट ऑफ x. x चा सहगुणक पहा किती आहे? 0. सो 0 मल्टिप्लाइड बाय x इट विल बी 0. सो वी विल गेट द इक्वेशन 6y minus 3 is equal to 0. Means we will have only one variable, that is y. So this is not a linear equation in two variables. So here we will write no. हे दोन चलातील रेषीय समीकरण का नाही? कारण आपण जर 0 ने x ला गुणले तर उत्तर येईल 0. म्हणजे या समीकरणामध्ये फक्त एकच चल राहील ते म्हणजे y. आणि आपल्याला हवं आहे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल, दोन चलातील रेषीय समीकरण. म्हणून हे दोन चलातील रेषीय समीकरण नाही. सेम इन इक्वेशन नंबर 5, 0.3x plus 0y. Now here also 0y. So after multiplication it will become 0. So this is also not a linear equation in two variables. Now see here 4 upon x plus 5 upon y is equal to 4. This is in the fractions form. So this is also not a linear equation in two variable. Now see here 4xy minus 5y minus 8 is equal to 0. Now we need only two variables, but if you count here two variables,
plus here 1. Means total 3 variables are given in the equations. That's why it is not a linear equation in 2 variables. So here we will write no. आता हे जे समीकरण आहे ते दोन चलातील रेषीय समीकरण का नाही, कारण अट काय आहे की तिथं दोन चल पाहिजेत. पण ऑलरेडी त्यांनी किती दिले आहेत, एक्स वाय हे 2 झाले प्लस वाय 3. बिकॉज देर आर 3 व्हेरिएबल्स. सो 4xy minus 5y minus 8 is equal to 0 is not a linear equation in 2 variables. Now we will study what is meant by the simultaneous linear equations. So when we think about two linear equations in two variables at the same time, they are called as the simultaneous linear equations. Simultaneous linear equations कशाला म्हणतात, ज्यावेळेला आपण दोन लिनियर इक्वेशन्सचा एकाच वेळेला विचार करतो तेव्हा त्यांना सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, जर आपल्याला एक्स आणि वाय ची किंमत काढायची आहे तर आपल्याला एकाच वेळी या दोन समीकरणांचा विचार करावा लागेल. 5x + 3y इज इक्वल टू 9, 2x - 3y इज इक्वल टू 12. जर आपण हे दोन्ही समीकरण कन्सिडर केले तरच आपण x आणि y ची किंमत शोधू शकतो. दॅट्स वाय दीज आर नोन ॲज द simultaneous linear equations. Now let us solve practice set 1.1. So we have to complete the following activity to solve the simultaneous equation. This activity is given in practice set 1.1. So first step, we have to write both the equations. First equation is 5x + 3y is equal to 9. Second equation is 2x - 3y is equal to 12. So whenever we are going to solve the simultaneous equations, we have to find the pair with opposite signs, so we can add both the equations. And if we don't get the pair with same variable, same number and opposite sign, then we can subtract it. Now here we get this pair 3 + 3y and -3y, so we can easily cancel it. So let us add equation 1 and 2. आता आपण काय करू, समीकरण 1 व 2 ची बेरीज करू. 5x + 2x is equal to 7x plus 3y minus 3y plus 3 minus 3 get cancel. 9 plus 12 is equal to 21. So x is equal to 21 divided by 7. So what will be value of x? It will be 7 3s are 21. 7 3 21. त्यामुळे x ची किंमत आली 3. आता नेक्स्ट स्टेप काय आहे, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. आपण ही जी x ची किंमत आहे आपण ती इक्वेशन 1 मध्ये ठेवू शकतो किंवा 2 मध्ये ठेवू शकतो, पण जे तुम्हाला इझी वाटेल ते तुम्ही सिलेक्ट करा. तर आता आपण ह्या ठिकाणी सिलेक्ट केलं आहे इक्वेशन नंबर 1. काय इक्वेशन 1, ते इक्वेशन परत लिहा. 5x + 3y इज इक्वल टू 9. आता x ची व्हॅल्यू किती आली, 3. So here we will write value 3. So 5 × 3 + 3y is equal to 9. 5 3s are 15. 5 3 15 अधिक 3y बरोबर 9. तर 15 ज्या वेळेला त्याची साईड चेंज होईल त्यावेळेला हे +15चं काय होईल, -15. When we change the number, when we change the side of the equation, the signs of numbers also get changed. So here it is +15, so here it will be -15. So 3y is equal to 9 minus 15. So 9 minus 15 we will get answer -6. Why -6? When there is, we have to subtract bigger number from smaller number and then give the sign of bigger number. छोट्या संख्येतून ज्यावेळेला आपल्याला मोठी संख्या वजा करायची आहे त्यावेळेला वजाबाकी करून आलेल्या उत्तराला मोठ्या संख्येचं चिन्ह दिलं जातं. सो 9 + 15, 15 मधून 9 गेले 6, मोठ्या संख्येचं चिन्ह आहे ऋण. सो वी विल गेट आन्सर 3y इज इक्वल टू -6. सो y इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3. सो 3 दूने 6, y इज इक्वल टू
2. So the solution is एक्स वाय. जेव्हा आपण समीकरणाची उकल किंवा सोल्युशन लिहितो तेव्हा नेहमी लक्षात ठेवा की आधी आपण एक्सची किंमत लिहितो आणि नंतर वायची किंमत लिहितो. सो या ठिकाणी एक्सची किंमत आहे 3 आणि वायची किंमत आहे -2 किंवा -2. सो द सोल्युशन ऑफ इक्वेशन इज एक्स वाय इज इक्वल टू 3 minus 2. The equation is x plus 7y is equal to 10 and 3x minus 2y is equal to 7. तर फर्स्ट स्टेप नेहमी लक्षात ठेवा. यू हॅव टू मेन्शन राईट द नेम सोल्युशन. सो ऑलवेज राईट बोथ द इक्वेशन्स अँड नंबर देम एज इक्वेशन 1 and equation 2. This is the first step and write it neatly. So what is the first equation? X plus 7y is equal to 10 and 3x minus 2y is equal to 7. So these are the two given equations. Now see, while solving the equations you have to consider that there should be same pair and there should be opposite signs. समान जोडी पाहिजे आणि त्यांचं चिन्ह हे एक दुसऱ्याच्या विरुद्ध पाहिजे. आता या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की 7y plus 7y minus 2y sign is opposite but the coefficients are different. Here also x and 3x, their coefficients are also different. So what would be the next step? We have to make their coefficients equal. आता जर यांचे कोएफिशियंट किंवा सहगुणक जर समान करायचे असतील तर आपण दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने करू शकतो. एक तर तुम्ही एक्सचा सहगुणक समान करा किंवा वायचा समान करा. ऑलवेज चूज द सिंपल वे. सो व्हॉट इज सिंपल वे? यू कॅन मेक द कोएफिशियंट्स ऑफ एक्स इक्वल. सो सी दिस इक्वेशन 1, इट्स कोएफिशियंट इज 1 and here the coefficient of x is 3. So what you can do? Multiply equation number 1 by 3. समीकरण 1 ला 3 ने गुणून मल्टिप्लाय इक्वेशन 1 by 3. सो व्हॉट यू विल गेट? आता पहा, आपल्याला ज्यावेळेला ह्या समीकरणाला 3 ने गुणायचे आहे तर आपण प्रत्येक पदाला गुणावे लागेल, नाहीतर तुमचं उत्तर चूक होईल. सो फॉर सिम्प्लिसिटी यू मे राईट इन द ब्रॅकेट्स 3 into x plus 3 into 7y is equal to 3 into 10. 3 into x we get 3x plus 21y is equal to 30. Now this is equation number 3. आता पहा, आपल्याला जर पद कॅन्सल करायचं असेल तर सेम पेअर आणि अपोजिट साइन पाहिजे. तर कन्सिडर इक्वेशन 2. 3x minus 2y is equal to 7. 3x plus 21y is equal to 30. So what we can do? Subtract equation 2 from equation 3. समीकरण 3 मधून समीकरण 2 वजा करून सबट्रॅक्ट इक्वेशन 2 from equation 3. Okay, so 3x plus 21y is equal to 30 minus 3x minus 2y is equal to 7. Now whenever we subtract the terms, the signs changes. आपण ज्या वेळेला वजाबाकी करतो त्यावेळेला जे खालचे जे टर्म्स आहेत त्यांची चिन्ह चेंज होतात. आता हे आहे प्लस 3x, आता हे या ठिकाणी होईल मायनस 3x. हे जे मायनस 2y आहे याचं होईल प्लस 2y आणि प्लस 7चं होईल मायनस 7. तर आपण वजाबाकी करताना आता ही खालील चिन्हे गृहीत धरू. सो प्लस 3x अँड मायनस 3x विल गेट कॅन्सल्ड. आता प्लस 21y प्लस 2y काय आन्सर येईल 23y इज इक्वल टू
प्लस 30 मायनस 7 इट इज इक्वल टू 23. सो y इज इक्वल टू, तर इथं आहे 23y. तर समीकरणाच्या त्या बाजूला जर आपण 23 नेली तर मल्टिप्लाय आहे म्हणजे गुणाकार आहे. या ठिकाणी आपल्याला डिवाइड म्हणजेच भागाकार करावा लागेल. सो y इज इक्वल टू 23 डिवायडेड बाय 23. सो y इज इक्वल टू 1. सो आपल्याला ही पहिली किंमत मिळाली, y इज इक्वल टू 1. आता नेक्स्ट स्टेप काय आहे, ही जी y ची किंमत आहे आपण कुठल्याही एका इक्वेशनमध्ये ठेवू शकतो. कुठल्याही एका समीकरणामध्ये आपण y ची किंमत ठेवून x ची किंमत काढू शकतो. नाउ वी हॅव 3 इक्वेशन्स. x plus 7y is equal to 10, 3x minus 2y is equal to 7 and 3x plus 21y is equal to 30. तर इक्वेशन असं चूज करा की ज्यामध्ये तुम्हाला मिनिमम कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. आता पहा इक्वेशन 1, 3 इक्वेशनच्या तुलनेमध्ये हे जे इक्वेशन 1 आहे हे कंपॅरेटिव्हली इझी आहे. तर आपण काय करू, y इज इक्वल टू 1 ही जी व्हॅल्यू आहे ती आपण इक्वेशन 1 मध्ये ठेवू. सो पुट द व्हॅल्यू y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. आता पहा इक्वेशन 1 काय आहे, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10. आता आपल्याला y ची किंमत माहिती आहे, किती आली y ची किंमत 1. सो x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10. x प्लस 7 इज इक्वल टू 10. सो x इज इक्वल टू 10. आता हे प्लस 7 आहे, समीकरणाच्या ह्या बाजूला गेल्यावरती काय होईल, हे मायनस 7. सो x इज इक्वल टू 10 मायनस 7. x ची किंमत किती आली, x इज इक्वल टू 3. सो हियर वी हॅव गॉट बोथ द व्हॅल्यूज. व्हॉट इज द सोल्युशन. ज्यावेळेला आपण समीकरणाची उकल लिहितो तेव्हा नेहमी लक्षात ठेवा की आधी x ची व्हॅल्यू लिहितो आणि नंतर y ची व्हॅल्यू लिहितो. सो सोल्युशन इज xy इज इक्वल टू 3 आणि y ची किंमत आपल्याला किती मिळाली होती, y इज इक्वल टू 1. इजंट इट इझी. खूप सोपं वाटतंय ना. जरी ही समीकरण दिसायला अवघड असली तरी जर तुम्ही व्यवस्थित स्टेप वाईज केलं तर तुम्हाला खूप सोपं वाटेल. आणि नेहमी लक्षात ठेवा की ज्यावेळेला तुम्ही कुठलेही समीकरण, कुठलेही मॅथमॅटिकल स्टेप्स लिहिता त्यावेळेला एकाखाली एक जर हे इक्वल टू साइन आली तर पहा किती छान दिसते. तुमचं रिप्रेझेंटेशन जितकं चांगलं असेल तितके जास्त मार्क्स तुम्हाला मिळतील. चला आता हे आपण फर्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व केलं. नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट एक्झाम्पल. 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3. 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4. तर तुमच्यापैकी बरेचसे जण हे जर फ्रॅक्शन्समध्ये इक्वेशन दिलं असेल तर हे इक्वेशन पाहूनच घाबरून जातात. पण घाबरण्याची बिलकुल गरज नाही. पहा आपण हे सिम्प्लिफाय करू शकतो. आता आपण पाहूया की आपण हे इक्वेशन कसं सोडवणार आहोत. व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप, सोल्युशन. पहिली स्टेप काय आहे, आपल्याला ही दोन्ही समीकरणं लिहून काढायची आहेत. सो व्हॉट इज फर्स्ट इक्वेशन, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3. हे आहे इक्वेशन नंबर 1. 2x प्लस 1/4y is equal to 11/4. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आता आपल्याला काय करावं लागेल, सोडवण्यापूर्वी हे जे समीकरण आहे त्यांचा सोपं रूप द्यावं लागेल. नाउ सी 1/3x प्लस y म्हणजे छेदामध्ये जो अंक 3 आहे तो आपल्याला कॅन्सल करावा लागेल. वी विल हॅव टू कॅन्सल नंबर 3 फ्रॉम द डिनोमिनेटर्स from the both sides, and in equation 2 we will have to cancel number 4 from the both sides of equation. So it's very simple. काय करावं लागेल हा 3 कॅन्सल करण्यासाठी, विचार करा बरं. हे पहा आपण काय करू शकतो की जर आपण ह्याला 3 ने गुणले, इफ वी मल्टिप्लाय बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 by 3,
Let us see what we will get. So multiply both sides of equation 1 by 3. So 3 into 1 upon 3 x plus 3 into y is equal to 3 into 10 upon 3. 3 ones are 3. So here we will get x plus 3y is equal to 3 ones are 3. X plus 3y is equal to 10. This is equation number 3. आता इक्वेशन 2 मध्ये जर आपल्याला छेदातील 4 कॅन्सल करायचा आहे तर काय करावं लागेल, आपल्याला 4 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो मल्टिप्लाय इक्वेशन 2 बाय नंबर 4. हे नंबर लिहिताना कन्फ्युजन करू नका. जर समीकरणाचा क्रमांक जर तुम्ही रोमन नंबरमध्ये दिला असेल तर तो नेहमी रोमनमध्येच द्या, त्यामुळे कन्फ्युजन होणार नाही. सो 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11 अपॉन 4. 4 इंटू 2x किती आला, 8x प्लस 4 ones are 4. 8x plus y is equal to 4 ones are 4 is equal to 11. So this is equation number 4. आता आपल्याला काय करावं लागेल, x plus 3y is equal to 10. This is equation 3. आणि 8x plus y is equal to 11. This is equation number 4. तर आपण काय करू शकतो, कोएफिशियंट समान करण्यासाठी एक तर याला 8 ने मल्टिप्लाय करा, म्हणजे x चे जे सहगुणक आहेत ते समान होतील, किंवा हे जे इक्वेशन 4 आहे त्याला 3 ने मल्टिप्लाय करा, म्हणजे दोघांचे कोएफिशियंट जे आहेत ते समान होतील. तर सोपं काय आहे, आपण 3 ने मल्टिप्लाय करू. सो मल्टिप्लाय इक्वेशन 4 बाय 3. काय मिळेल आपल्याला, 3 इंटू 8x प्लस 3 इंटू y is equal to 3 into 11. So 3 into 8x 24x plus 3y is equal to 33. This is equation number 5. आता पहा 24x plus 3y is equal to 33. तर आता काय करावं लागेल पहा, इक्वेशन 5 आणि इक्वेशन 3 समान टर्म्स मिळाले आपल्याला, प्लस 3y प्लस 3y, पण त्यांची साइन अपोजिट नाही. मग काय करावं लागेल, सबट्रॅक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5. समीकरण 5 मधून समीकरण 3 वजा करून. तर पहा इक्वेशन 5 काय आहे, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 आणि मायनस इक्वेशन 3 x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. तर तुम्हाला माहिती आहे की जर सबट्रॅक्शन किंवा वजाबाकी असेल तर हे जे खालचं इक्वेशन आहे त्याचे साइन्स चेंज होतील. आता हा प्लस एक्स आहे तो होईल मायनस एक्स, प्लस 3चा होईल मायनस 3 आणि प्लस 10चा होईल मायनस 10. सो 24x मायनस एक्स यू विल गेट 23x प्लस 3y मायनस 3y विल गेट कॅन्सल्ड. 33 मायनस 10 इज इक्वल टू 23. तर x ची किंमत आली 1. आता ॲज युज्युअल काय करावं लागेल, x ची किंमत जी आहे ती सगळ्यात इझी जे इक्वेशन आहे त्यामध्ये ठेवून. आता पहा इझी इक्वेशन आहे इक्वेशन नंबर 3. सो पुट द व्हॅल्यू ऑफ x,
पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3. पहा आता इक्वेशन 3 काय आहे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. आता x ची व्हॅल्यू किती आली, 1. सो 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10. 3y इज इक्वल टू 10. आता हा प्लस 1 आहे, ह्या बाजूला गेल्यावर काय होईल, -1. सो 3y इज इक्वल टू 10 मायनस 1. सो 3y इज इक्वल टू 10 मायनस 1 किती आलं, 9. सो y ची व्हॅल्यू किती आली, 9 डिवायडेड बाय 3. सो y इज इक्वल टू 3. तर आपल्याला समीकरणाची उकल मिळाली. व्हॉट इज सोल्युशन, एक्स वाय इज इक्वल टू काय करावं लागेल, आधी x ची किंमत किती आली, 1 आणि y ची किंमत 3. सो समीकरणाची उकल काय आली, 1 आणि 3. x इज इक्वल टू 1 अँड y इज इक्वल टू 3 इज द सोल्युशन ऑफ इक्वेशन. ही स्टेपसुद्धा महत्त्वाची आहे, बरेच मुलं ही स्टेप विसरतात, तर असं करू नका, नाहीतर तुमचे हाफ मार्क्स कट होतील. इज द सोल्युशन ऑफ इक्वेशन किंवा एक्स वाय बरोबर 1 3 ही समीकरणाची उकल आहे. आता आपण जरा थोडं वेगळ्या टाईपच्या इक्वेशन सॉल्व करू. आता बघा यामध्ये काय आहे, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 अँड सेकंड इक्वेशन इज 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501. आता जर तुम्ही या समीकरणांचं निरीक्षण केलं तर काय, तुम्ही सहगुणकांची अदलाबदल पाहता. या ठिकाणी 99x आहे आणि इथं 99y, इथं 101y आहे आणि इथं 101x आहे. जर तुम्ही एकमेकांना ह्या नंबर्सनी मल्टिप्लाय करायचं ठरवलं तर हा नंबर खूप मोठा होईल. कॅल्क्युलेशनमध्ये तुम्हाला कन्फ्युजन होऊ शकतं. सपोज आता हे 99x आहे आणि हे 101x आहे, तर इक्वल काय करावं लागेल तुम्हाला, ह्याला 101 ने गुणावं लागेल आणि ह्याला 99 ने गुणावं लागेल. पण हे कॅल्क्युलेशन येणारं जे आन्सर असेल ही खूप मोठी संख्या असेल, ज्यामुळे कॅल्क्युलेशनमध्ये प्रॉब्लेम्स येतील. तर सोपी स्टेप काय आहे, तर चला आपण हे इक्वेशन्स जे आहेत ते एकदम सोप्या पद्धतीने सोडवूया. आता ॲज युज्युअल काय करावं लागेल, सोल्युशन. आधी आपल्याला ही दोन्ही समीकरणे लिहावी लागतील. सो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 हे झालं इक्वेशन नंबर 1. 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 हे झालं इक्वेशन 2. तर काय करावं लागेल पहा, आपण जर समीकरण 1 व 2 ची बेरीज करू. ॲडिंग इक्वेशन, आधी आपण काय करू, या दोन्ही समीकरणांची बेरीज करू आणि नंतर ह्याच दोन समीकरणांची वजाबाकी करू. तर आपल्याला दोन नवीन समीकरण किंवा दोन नवीन इक्वेशन्स मिळतील. सो ॲड इक्वेशन 1 अँड 2. पहा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 प्लस 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501. 99 plus 101 you will get 200x plus same 200y is equal to किती आले 499 plus 501 you will get answer 1000. आता आपल्याला समीकरणाच्या दोन्ही बाजूला समान टर्म शोधून काढायची, तर आपण दोन्ही बाजूला 200 ने भागू शकतो. सो आपण ह्याला डिवाइड करूया. 200x डिवाइडेड बाय 200, कारण आपण हे सिम्प्लिफाय करू शकतो. प्लस 200y बरोबर 1000 भागिले 200.
200 get cancel, 200 ones are 200, 200 fives are 1000. So we will get very simple equation, x plus y is equal to 5. इक्वेशन नंबर 3. आता आपण काय करू, समीकरण 1 व 2 ची वजाबाकी करू. सबट्रॅक्ट इक्वेशन 1 from 2. Now see what we will get. 101x plus 99y is equal to 501 minus 99x plus 101y is equal to 499. आता तुम्हाला माहिती आहे की या ठिकाणी यांचे जे साइन्स आहेत किंवा यांची जी चिन्ह आहेत ती चेंज होतील. हे मायनस मायनस मायनस. सो 101x मायनस 99 काय मिळेल आपल्याला 2x. तर 99 मायनस 101 वजाबाकी केली तर आलं 2 आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह मायनस. सो 2x मायनस 2y इज इक्वल टू 2. x minus y is equal to 1. आता हे आहे इक्वेशन नंबर 4. आता पहा आपल्याला किती सिंपल इक्वेशन्स मिळाली. x प्लस वाय इज इक्वल टू 5 आणि x मायनस वाय इज इक्वल टू 1. आता काय करावं लागेल, समीकरण 3 व 4 ची बेरीज करू, कारण समान नंबर आणि विरुद्ध चिन्ह आपल्याला मिळाले आहेत. सो ॲड इक्वेशन 3 and 4. काय आहे इक्वेशन 3, x प्लस वाय इज इक्वल टू 5. प्लस x मायनस y इज इक्वल टू 1. प्लस y मायनस y गेट कॅन्सल्ड. x प्लस x 2x. 5 प्लस 1 किती आलं 6. x ची किंमत किती आली 6 डिवायडेड बाय 2. कारण या ठिकाणी मल्टिप्लाय आहे, ह्या बाजूला गेल्यावरती काय होईल डिवाइड होईल. सो x इज इक्वल टू 3 ही आली फर्स्ट व्हॅल्यू. आता आपण काय करणार आहोत, ही जी व्हॅल्यू आहे ती जे सगळ्यात इझी इक्वेशन आहे त्यामध्ये ठेवू. आता सगळ्यात इझी इक्वेशन आहे हे, मग आपण काय करू, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3. x प्लस y इज इक्वल टू 5. x ची किंमत किती आली 3. 3 प्लस y इज इक्वल टू 5. सो y इज इक्वल टू 5. 3 प्लस आहे, या बाजूला गेल्यावर होईल मायनस. y इज इक्वल टू 5 मायनस 3. सो y इज इक्वल टू 2. सो व्हॉट इज द सोल्युशन, समीकरणाची उकल काय आली, x y इज इक्वल टू 3 2 is the solution of equations. I hope तुम्हाला माझं एक्सप्लेनेशन समजलं असेल. तर तुम्ही काय करू शकता, प्रॅक्टिस सेट 1.1 मध्ये जी बाकी इक्वेशन्स आहेत ती तुम्ही स्वतः सोडवण्याचा प्रयत्न करा. तर पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये विथ प्रॅक्टिस सेट 1.2. Thank you.